us your time. So by saying so, আমি start করছি, and for me, I'm going to the problem or what actually I have faced. Um, then we will discuss that how better that could have been managed, or what are the other areas I would like to hear from you as well, because we are the 5 panelists are there, but there are at least 200 of you, I believe, here in this room. 300. So obviously I am expecting you to participate in this forum, so that we can at least get a 360 view of the problem as a whole. It is okay, right? Okay. In continuation to the problem, I have heard that some of the SCITP, I think it has came up during the discussion with the President and Vice President coming by when they were delivering the speech. So one of the major problem of the IT industry is that technology is changing very rapidly. So to make ourselves relevant to the organization, we also need to learn new technologies, and it's not about learning, but it's actually about mastering the skills. I am from data and analytics practice of PwC, and I have had several years of experience in implementing data warehouse business intelligence. So I believe that all of this forum knew what a data warehouse is. But the requirement changes day by day. So suppose there are different maturity level. An organization initiates its digital journey by implementing an enterprise resource planning software. Then when the data gets stable, they going to do some kind of reporting on top of the captured data. They want to integrate different systems under a common hood. And what actually আমি বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বলছি, তারা তাদের বিভিন্ন সিস্টেম, there may be different legacy application, কিছু হয়তো ERP, কিছু এক্সেল ফাইল, কিছু অন্য কোনো ডিফারেন্ট সলিউশন, তারা সবই একই ছাতার তলায় আনতে চায়, এবং সেখানে তারা ডেটাটাকে ইন্টিগ্রেট করে তারা ডেটা ওয়্যারহাউস করে এবং রিপোর্টিং করে, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টিং হয়। দিস ইজ দ্য ম্যাচুরিটি লেভেল 2। ইন দ্য নেক্সট লেভেল যারা এটাও করে ফেলেছে, ইন দ্য নেক্সট লেভেল they are going for the data discovery. They want to find out the inherent relationship between different data points. এটার সঙ্গে ওটা কিভাবে লিঙ্ক, তারা সেটা জানতে চায়। In the next level, তারা predictive analytics based মডেলে যেতে চায়। This is stochastical model, যেটা বলে BI report is a kind of postmortem analysis, মানে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তারা সেটাকে রিপোর্ট করে। and the predictive বলে যে by analyzing the trend, এটা বলার চেষ্টা করে যে কি হতে পারে। সো এইভাবে আমরা আস্তে আস্তে BI ম্যাচুরিটি মডেলে এগিয়ে যাই। নাও আমি যখন বলছি আমার আইটি ম্যাচুরিটি একটা লেভেল থেকে আরেকটা লেভেলে যাচ্ছি, জাস্ট থিঙ্ক অফ দ্য পারসন who has mastered the skill in ERP, যে ERP শিখেছে, জানে, কাজ করেছে। Parallelly, he also needs to learn the next level. So তাকে BI শিখতে হবে, তাকে অ্যানালিটিক্স শিখতে হবে, বুঝতে হবে। So this technology landscapes are changing very frequently, very frequently এই landscape change হয়ে যায়। And as a IT professional, I consider you all of you as my colleague, and as IT professional
আমাদেরও কিন্তু একইভাবে নিজেদের আপগ্রেড করে যেতে হয় কনস্ট্যান্টলি, so that we can stay relevant. So to cope up with the rapidly changing technical landscape is one of the challenges of IT professional, and to ensure তারা এই স্রোতের সঙ্গে ভেসে থাকতে পারে, undergoing new training, নিজেদের বিভিন্ন জার্নাল পড়ে আপডেটেড রাখা, নতুন প্রযুক্তিতে কাজ করা, সেটা খুব দরকার। So this is the point number one, what I have thought of from IT professional career challenges perspective থেকে, and this is also a good opportunity, because যদি জিনিসটা স্ট্যাগন্যান্ট থাকতো, কোনো চেঞ্জ না হতো, তাহলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গোটা ইন্ডাস্ট্রিটা কোনোদিন এগোতে পারতো না। এটা চেঞ্জ হচ্ছে মানে কিন্তু এতে প্রাণ আছে, এবং আমাদের সেই প্রাণটার সঙ্গে টাচ রাখাটা খুব জরুরি। So it gives us opportunity to learn new things. এটা হচ্ছে একটা পার্ট। সেকেন্ড পার্ট আমি যদি বলি, আমরা যখন অর্গানাইজেশন ল্যাডারে উপরে উঠে যাই, যে ফার্স্ট থিং যেটা আমাদের মনে স্ট্রাইক করে বা যেটা হয়তো আমরা ফিল করি, যে আমরা যাদের সঙ্গে এতদিন ধরে কাজ করলাম তারা আজকে আমার টিমে কাজ করে। It's a very well versed dilemma. It's known as leading the former peers challenge. লিডিং দ্য ফর্মার পিয়ার মানে যাদের সঙ্গে আমি এতদিন বসে বসে কাজ করে এসেছি, তাদের যখন আমাকে লিড করতে হয়, অ্যান্ড অবভিয়াসলি অ্যাজ এ লিডার আমাদের কাছে কিছু রেসপন্সিবিলিটি আসে। আমি যখন অর্গানাইজেশন ল্যাডারে উঠছি, কোম্পানিজ এক্সপেক্ট মাচ মোর ইনভলভমেন্ট ফ্রম মাই এন্ড। সো ফার্স্ট থিং যেটা আমাদের বুঝতে হয় সেটা হচ্ছে, আমি নিজের আমার কনসালটেন্সি অভিজ্ঞতা থেকেও দেখেছি, একটা সময় আমি হয়তো বসে কোড করতাম, নেক্সট লেভেলে হয়তো কোম্পানি বললো যে না, ইউ ডিজাইন দিস পার্টিকুলার কোড পিস, ইউ হ্যাভ ইউর টিম টু ডেভেলপ ইট ফর ইউ। নেক্সট লেভেলে কোম্পানি বললো ইউ ওন দিস পার্টিকুলার ব্র্যান্ড। তারপরের লেভেলে কোম্পানি বললো ইউ আর দ্য রিলেশনশিপ ম্যানেজার ফর দিস পার্টিকুলার ক্লায়েন্ট। Whatever technology that they are asking for, you need to decide whether you by your team can deliver it, or you need to take help from other and deliver that solution to them. So এইভাবে আস্তে আস্তে কিন্তু কোম্পানি থেকেও এক্সপেকটেশন চেঞ্জ হয়ে যেতে থাকে, এবং আমাদেরও বুঝতে হয় কোন কাজটাকে, আমার কাছে যখন কাজ আসছে, উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড কোনটা আমরা করবো বা আমি করবো, অ্যান্ড কোন জিনিসটা আমি ডেলিগেট করবো। So that is actually joto precisely we can work on that part, that which one to focus on and which one to delegate, we will actually get more time for us to, or more time for our discussion to focus on new areas. Correct? এবং এই জায়গাটাতে কিন্তু একটা জায়গায় কাজ করতে হয়, সেটা হচ্ছে যখন আমি আমার পিয়ারদের, আমার ফর্মার পিয়ারদেরকে আমি কোনো আমার টিমে রয়েছে তাদের আমি কোনো ইনস্ট্রাক্ট দিচ্ছি, and this is obvious, it's an inevitable dilemma, that whether I should establish my authority or I should continue the existing peer relationship. এবং এটা আমি দেখেছি, এটা আমার নিজের কেসে হয়েছে, আমি নিজে এটাকে ফেস করেছি, and from my experience what I think, what I understand, that যদি if we have respect to individual abilities, I know that he is my peer, we have worked for certain code piece, code artifacts, and we have delivered it successfully. I know he is very good at this particular place, and if এই যদি মিউচুয়াল রেসপেক্টটা থাকে একে অন্যের প্রতি, and if আমরা যদি খুব ক্লিয়ারলি ডিফাইন করে দিতে পারি যে দিস ইজ দ্য স্কোপ, এই স্কোপে এক্স কাজ করবে, এই স্কোপে ওয়াই কাজ করবে, and this x plus y is the total scope, that is the deliverable for us. In that case আমরা এই ধরনের ইগোইস্টিক্যাল মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংকে অ্যাভয়েড করতে পারি। So for me the challenge number 2 is leading the former peers challenge. Then there is a third, and third is very important actually. We need to master the art of persuasion. Why it is needed?
যখন আমি বললাম একটু আগে যে অর্গানাইজেশনের এক্সপেকটেশন চেঞ্জ হতে থাকে, একটা লেভেলে দেয়ার মে বি সার্টেন টাস্ক যেটা হয়তো আমার টিমের মধ্যে থেকে আমি করতে পারবো না, আমার টিমে সেই স্কিল নেই, দেয়ার মে বি বিলংস টু সাম ডিফারেন্ট প্র্যাকটিস। সে সাপোজ আমি হচ্ছে বিজনেস ইন্টেলিজেন্সের লোক, আমি হয়তো ডেটা ওয়্যার হাউস বুঝি, অ্যানালিটিক্স বুঝি, কিন্তু আজকে যদি আমাকে কেউ বলে যে আমার একটা ইআরপির সলিউশনে প্রবলেম হয়েছে, I may not be the right person, but organization expect করে you should reach that much maturity level যেখানে তুমি you are the client relationship manager, so you are the single stop shop for any client or for your client. So client তোমার কাছে আসবে, now you need to talk to internally to the other practice member and ask them to be in the client side and solve their problem. So for that you need to build alliances, you need to leverage your network, that is absolutely needed. So these three are the top challenges from my behalf, what I have faced in my career till date. এবং এই বলে আমি আপাতত এখানে শেষ করছি। I think this constraint is also there, so আমি এইখানে আপাতত শেষ করছি। These are the top 3 challenges from what I have faced, but during question answer session I would really love to hear from you more on this. Thank you. You have actually nicely presented the challenges of analytics and intelligence, data warehousing, data mining. These are the more challenges. Thank you very much. আমরা আপনার কাছে আবার question answer session-এ আসবো। এখন আসলে organizations are facing new challenges because of digitalization. আমরা ডিজিটালের এসব প্রান্তে চলে যাচ্ছে, আমাদের নতুন চ্যালেঞ্জ আসছে, ক্লাউড আসছে, মোবিলিটি আসছে। ক্লাউড মোবিলিটি এই দুটো এরিয়া। এই ক্লাউড অ্যান্ড মোবিলিটিতে আমরা যাওয়ার ফলে আমাদের সবথেকে ক্লাউড অ্যান্ড মোবিলিটির বড় চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি। ক্লাউড মোবিলিটি এটা নিয়ে যে সিকিউরিটির যে চ্যালেঞ্জগুলো আসছে, এগুলো এই সম্পর্কে একটু বলার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করবো আমাদের মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার এন্টারপ্রাইজ আইটি আর্কিটেকচার, গ্রামীণফোন লিমিটেড। আপনারা মধ্যে আগেও শাহাদাত ভাইকে অনেকবার পেয়েছেন। So I will request Mr. Shahadat to emphasize on mobility and cloud and challenges of cyber security in these two areas. Thank you. And your time is 5 minutes. Yes, thank you. So, সবাইকে সমান সংখ্যক ধন্যবাদ, বিকজ সিকিউরিটি সবার জন্যই সমান। কাউকে স্পেশালি ধন্যবাদ করার কিছু নাই। আমার 3টা প্রবলেম আছে। একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমি এইসব জায়গায় কমফোর্টেবল না। 2 নম্বর প্রবলেম হচ্ছে আমি গুছায় কথা বলতে পারি না। আর 3 নম্বর কথা হচ্ছে যে আমি সিরিয়াসলি কিছু বলতে পারি না। আমাকে এখানে কথা হচ্ছে সিরিয়াস কথা বলতে। দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ইম্পারেসিং। আর একটা কথা, আমাকে পরিচয় করানো হয়েছে যে গ্রামীণফোন, বাট আই এম নট রিপ্রেজেন্টিং গ্রামীণফোন। আমি আমার পার্সোনালি রিপ্রেজেন্ট করতেছি অ্যাজ এ সিকিউরিটি প্রফেশনাল। সো ক্লাউড বলেন আর ভার্চুয়ালাইজেশন বলেন, সিকিউরিটি ইজ এভরিথিং এভরিওয়্যার, ইনসিকিউরিটি ইজ এভরিওয়্যার। আপনার সব জায়গায় কিন্তু ইনসিকিউরিটি আছে। ক্লাউডের জন্য আলাদা করে টেক কেয়ার করার কিছু নাই, ভার্চুয়ালাইজেশনের জন্য আলাদা করে সিরিয়াসলি টেক কেয়ার করার কিছু নাই। আপনার কেরিয়ার সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে, একটু বলতে পারছি। ঠিক আছে, আমি কেরিয়ার সম্বন্ধে একটু বেশি ফোকাস দিতে চাই, যেহেতু কেরিয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে না, আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট মাই কেরিয়ার এজ এ সিকিউরিটি প্রফেশনাল। যখন আপনি স্টার্ট করে ফেলবেন, দেন ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ভার্চুয়ালাইজেশন অ্যান্ড ক্লাউড সিকিউরিটি অ্যান্ড ক্লাউড। আমি কেরিয়ারের কথাটা একটু বলি, হুইচ ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইট ইজ ব্রেড অ্যান্ড বাটার, এটাই আপনার সব কিছু। তো কেরিয়ারটা আমি একটু বলি, সেটা হচ্ছে যে কেরিয়ার ইন সিকিউরিটিস দিন। কেরিয়ার সব জায়গায় আছে, সিকিউরিটিতেও আছে, ভার্চুয়ালাইজেশন আছে, ক্লাউডেও আছে, সব জায়গায় সিকিউরিটি আছে। সিকিউরিটির ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট। এই জায়গায় মানুষ অনেক স্যাক্রিফাইস করে। ঠিক আছে, আপনি যদি পারমিট করেন, আমি তাহলে একটা গল্প বলবো। এক গ্রামে কখনো ইলেকট্রিসিটি যায় নাই, তো লাস্ট ইয়ারে, এটা গল্প না, এটা বাস্তবের সাথে কোনো মিল নাই। লাস্ট ইয়ারে ইলেকট্রিসিটি গেছে আর কি।
তো ইলেকট্রিসিটি যাওয়ার পরে উদ্বোধন করার জন্য মন্ত্রী সাহেব গেছেন, যাওয়ার পরে উদ্বোধন করার পরে সে একটা ইন্টারভিউ দিতে গেছে বুড়িমার কাছে, যে অনেক দিন পরে ইলেকট্রিসিটি গ্রামে আসলো, দেখি বুড়িমার সঙ্গে কথা বলে দেখি উনি ওনার ফিলিংস থাকে। ওনার কাছে গেছে, যাওয়ার পরে বলছে যে বুড়িমা আপনার এখন কেমন লাগতেছে ইলেকট্রিসিটি দিলাম? বলছে বাবা খুব ভালো হচ্ছে, আমাদের এখন সন্ধ্যার সময় হারিকেন বা ইলেকট্রিসিটি আর সমস্যা হয়। Security is something like that. What is the moral of the story? Moral of the story is the Buddhimar attitude কিন্তু এইটা।